जीवता पुस्तक में देखी तार 18 पद 20 पद जे दलभेद हेबो संस्कमना लोक मैंने आसबे ईश्वर को आत्मा समाचार नथिबो एठू जानिबे मु जहा जा कहूची एटा भितर कोटारे घटबार बाकी नहीं द्रुतता बढ़ी चली ज्ञान बढ़ी चली दलभेद चली लोक मैंने सांसारिक मना ईश्वर का आत्मा विहीन लोक आ पितर लिखुं द्वितीय पेतर 3 पर्वत 3 और 4 पद लोक मैंने अभिलाष प्रिय हे अभिलाषी हे विलास प्रिय हे परिहासक हे शेष काल केमती थे बापा मार कथा मानवे नहीं जेते उपकार कले भी उपकार को भूली जिबे अत्याचार बढ़िबो दुर्नीति बढ़िबो भ्रष्टता बढ़िबो और शेष काल सरकार कोटा मु गत काली कहूली जति लुहा और माटी मिसिक रहिबो नहीं को दल संगे मिसिक रहिबो नहीं गोटे दल मध्य सुधा अनेक दल लोक थे केंद्र सरकार केटा दल अच्छी केते दल तांको भितर भी आउरी दल भितर दल कास्ट कार्ड पड़ो आज ए दल तो काली से दल एटा शेष काल चिन्ह कारण गणतंत्र होची पृथ्वीर शेष सरकार तापर पृथ्वीर सरकार और नथिबो मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे भाबिथिलु सरकार को बाछिछु सरकार देशर उन्नति करिवो सरकार कौन करुछि 300 वर्षर पुराना कबर को खोलुछि कौन कबर खोला चली मला लोक मान को गाली दउछंती बंचला लोक जत्न नउना आगामी समय आप देखिए आहरी अनेक समस्या मुंड टेकिब लोक मैंने केवल राजरास्ता ओह्लैबे शेष काल चिन्ह मोर प्रिय भाई भौणी माने मुझे कही रखे प्रभु जीशु ख्रीस्ट आगमन पूर्व कौन सब घटब मुझे कहीकि आग को नेबाई चाहे लोकलिखित सुसमाचार मस्त खोलतु से छोट छोट विषय कहवाई चाहे जहाँ पढ़ले आप बुझीपारे जे आप केमती समय बास कर लोकलिखित सुसमाचार तार 21 पर्व तार 9 पद मु जहाँ भी कहि बाइबल रे जहाँ लिखाई केन्द्र करी कहि आपन को कहानी कही बोका बनैबी नहीं आपन को पाखरे भी बाइबल अच्छी आप निजे देखि पारिबे प्रिय माने ख्रिस्टियन माने कहा को बोका बनाती नहीं कहा को ठकती नहीं जहाँ लिखाई जहाँ कहती आमर देश एमती नथिला जेतेबेले ख्रिस्टियन माने आसिले आम देश बदली आम देश शिक्षा आसिला उन्नति आसिला समृद्धि आसिला स्वास्थ्य व्यवस्था आसिला ख्रिस्टियन माने आसीबा द्वारा अन्य कौन धर्म अपेक्षा ख्रिस्टियन लोक मानकर भारत में अधिक अवदान रही तुम्हें गाली करी पारिबो किंतु आमर अवदान को तुम्हें भूल भूल कही पारिबो भारत में बैंक ख्रिस्टियन मान आनी एजुकेशन ख्रिस्टियन मान आनी हॉस्पिटल ख्रिस्टियन मान आनी एग्रीकल्चर ख्रिस्टियन मान आनी रास्ता ख्रिस्टियन मान बनाई रेल ख्रिस्टियन मान बनाई उड़ाजहाज ख्रिस्टियन मान बनाई लाइट ख्रिस्टियन मान देइछंती माइक्रोफोन ख्रिस्टियन मान देइछंती जेसीबी गाड़ी भी ख्रिस्टियन मान कौन देना आम देश एमती नथिला आम देश उन्नति आनी ख्रिस्टियन माने आज से माइक धरी ख्रिस्टियन मान को गाली कर लाइट रे लगाई कर हमको गाली कर कहवा पाई चाहे शेष काल केतोटी छवि एठी पाई कहवा पाई चाहे जेपरि आपण माने सतर्क हेबे जे आपण माने कोन समय बास करूछंती जुवा माने जदि तुमे माने राति रे मोबाइल धरी आईपीएल देखुछ तुम ठारू बोका लोक दुनिया रे के नथि
ରଖିବ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ ସବୁ। ଏଇଟା ଧନୀ ମାନଙ୍କର ଖେଳ, ଏଇଟା ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କର ଖେଳ, ଏଇଟା ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୁଆ ଖେଳ। ଏଇଟା ଆମକୁ IPL ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଚାকরি ଦରକାର, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଜମିରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଖାଲି ବସି IPL ଦେଖୁଛ, ତମ ପରା ଘୋଡା ମୁହାଁ ପିଲା କୋଉଠି ନଥିବେ। ଘୋଡା ମୁହାଁ ମାନେ ଏଟା ମାନେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବାପା ଦେହ ଖରାପ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ବିଲକୁ ଯାଉଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛି, ପିଲା IPL ଧରିକରି ବସିଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଦେଶର ଚାকরি ନାହିଁ, ସରକାର ଚାকরি ଦଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି? ବେରୋଜଗାର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦଙ୍ଗା କରାଇବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଦ ଖୁଆଇବେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖୁଆଇବେ, ନାଲି ଗାମଛା ପିନ୍ଧାଇବେ, ଉସ୍କାଇବେ আর ଲୋକ ମାରବାକୁ। এটা তোমার চাকরি? এটা তোমার ব্যবসায়? চাকরি নাই। কোন করিবে? ভঙ্গা রুজা করিবে নাই। পিলাମାନେ কোন করিবে? যদি আমার পিলাମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପିଲା ପରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢିଥାନ୍ତେ, ଡକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବିଦେଶରେ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମର ପିଲାମାନେ କାଉଡି ଧରିକରି ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ, ଯେ କରି ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ, ହଣା କଟା ହେଇ ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଭଲ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି। ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମଦ ଦୋକାନ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର 10ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ରାତି 12ଟା ଯାଏ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଥିବ। ପୋଲିସ ତାକୁ ରେ ବୋଲି ବି କହିବନି। ଖାଲି ଦେଶୀ ମଦ ଆକ ମଦ, ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା ହଉଛି ଧରିକରି। ବାପରେ ମିଡିଆରେ ମଦ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥିଲା, ଧରା ହେଲା, ଭରା ହେଲା, ଅଙ୍କ ହେଲା, ଶଙ୍କ ହେଲା, ଏଇଠି ରେକର୍ଡ ଚାଲିଥିଲା। ଆରେ ବାକି ମଦ ଦୋକାନ କଣ? ଅମୃତ ଦୋକାନ। କଣ କହିଥିଲେ ସରକାର? କଣ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ସରକାର ଆସିଲେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ। ବାରେ ବା, ବନ୍ଦ କରିବ ତୁମେ? ଔକାତ ଅଛି ତମର? ସେଇଠୁ ତ ପଇସା ନେଇଥିବେ, ଚଳୁଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଦେଶର ଆହୁରି କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନ। ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ତ ଛାଡ, ଭୟଙ୍କର। ଆମର ଭାରତ ବି ବାଦ ଯାଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଯୁବା ମାନେ ସତର୍କ ଥାଅ, ସତର୍କ ଥାଅ, ସାବଧାନ ଥାଅ। ବାପା ମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ। ବାପା ମା ବିଲ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରିବେ, ତୁମେ ଘରେ ବସି ଖାଉଛ, ତମର ଗଳାରେ ଖାଇବାଟା କେତେ ଉଲୁଛି, କେମିତି ତୁମେ ଖାଇପାରୁଛ? ନିର୍ଲଜ୍ଜା ମାନେ କାନ ନାକ କଣା କରି, ଜିପ୍ ନୂଆଟା କିଣି ଫଟା ଫୁଟି କରି ପିନ୍ଧି କରି, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଧରି, ସେ ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିକରି ବୁଲୁଛି। ସେ ବାଇକ ଦେଖିଛ? ଯୋଉଦିନ କମାଇବ ସେଦିନ ବାଇକ କିଣ, ଯୋଉଦିନ କମାଇବ ସେଦିନ ଫୁଟାଣି ମାର। କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାକୁ? ବାପା ତୁମେ କଣ କରିଦେଲ ଡାଡି? ଡାଡି କଣ କରିଦେଲେ? ତମେ ପିନ୍ଧିଲା ଚେଡି ମିଶା ଦାଦି ଦେଲା। যে চড্ডি পিঁধিছ না নাই, সে চড্ডি মিশা দাডি একা ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ କାଳର ଛବି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଲୁକ 21 ପଦ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟ ସାଉଣ୍ଡ ବଢାଅ ତାଙ୍କର, ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବଢାଅ ତାଙ୍କର। ହଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟ ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ କଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯୁଦ୍ଧ। କାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଦେଶରେ କଣ ହଉଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଆଗକୁ କେମିତି ଅରାଜକତା ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନ,
ଏମାନେ ପଚାରିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ହଉଛି, ଆମର ସାନ ସାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ହଉଛି, ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଝିଅ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏଟା ପଚାରବାଟା ଭୁଲ କି ଭୁଲ? ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ କରି ପିଟ, ତୁମେ କହିବାକୁ ହବନି ଚାହିଁଲେ ହବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଜବାବ ଦେବ ନା କିଏ ଜବାବ ଦେବ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, କୂଳ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ପୁଅର ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଜାତି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପରିବାର ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଜାଣିବ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଯୋଉ ବାବା ସାନ ସାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ସେ ବାବାର ଗୋଡ ତଳେ ଉପର ତଳ ଯାଇ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାବାକୁ କିଏ ଛୁଇଁବ? କିଏ ଛୁଇଁବ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା ମାନେ ଦୟାକରି ତମର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ। ଗୋଟେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, 50 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, 75 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ବି ସୁରକ୍ଷିତ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ଯଦି ମଦ ଗଜେଇ ଖାଇବେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ନିଶା କଣ କରେ? ନିଶା ମଣିଷକୁ ନାଶ କରେ। ଖରାପ ସିନେମା ଆସୁଛି, ଖରାପ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ଖରାପ ଖରାପ ଆସୁଛି। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ତମେ ଛାଡ଼ିବ, ତୁମେ ଆଣିବ। କାହାର ଭରସାରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହାର ଭରସା ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅ ମାନେ ନା ଥାନାରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ସ୍କୁଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ମେଡିକାଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଅଟୋରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ବସରେ ସୁରକ୍ଷିତ। କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିପ୍ଳବ। ଏବେ କେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି। କେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛି? ବିଚାରପତି ମାନେ ବିପ୍ଳବ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ଘରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। କଣ କରୁଥିଲେ? ଟଙ୍କା ରଖି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିପ୍ଳବ ହବ। ଚାଷୀ ବିପ୍ଳବ, ଶିକ୍ଷକ ବିପ୍ଳବ, ସମସ୍ତେ ବିପ୍ଳବ ମାନେ ହରତାଲ କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। এইটা প্রথম চিহ্ন শেষ কালর। কଣ লেখাযাଉଛି? যুদ্ধ, তারপরে বিপ্লব, তারপরে 10 পদ পড়িবে। 10 পদ। তৎপরে সে সেমানকু কহিলে, তৎপরে সে সেমান কহিলে, জাতি বিপক্ষের জাতি, জাতি বিপক্ষের জাতি, রাজ্য বিপক্ষের রাজ্য উঠিব। কে উঠিব? এইটা যিশু କହିଛନ୍ତି। কোন জাতি বিপক্ষের গোটে জাতি ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି। ଏ କନ୍ଧମାଳରେ ବି ଦେଖ, ଏଇ ଜାତି ସେଇ ଜାତି ସହିତ ଝଗଡା, ଉଭୟ ଆମର କନ୍ଧ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଜାତିକୁ ନେଇ ମାଡଗୋଳ। ଏ ମାଡଗୋଳ ଲଗେଇବା ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡଗୋଳ ଲଗେଇ ଆରାମରେ ଅଛି। ସେ ଆମେ ହଣା କଟାଇ ମରିବାର ଅଛି। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଅଛୁ, কিন্তু রাজ্য গোটে রাজ্য গোটে রাজ্যের পড়ুনাই, পড়ুনাই। এ রাজ্যের লোক সে রাজ্যের মানুষ। প্রিয় ভাই বোন মানে কেমতি ভাবি দেব? মণিপুর কোন দেশের আছে? কোন দেশরে? ଭାରତ ଦେଶରେ। ମଣିପୁରକୁ ଜଳାଇ ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏବେ ବି ଲୋକ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଚାଲିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ଦିନରେ ପୁଡେଇବ ଏମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଦିନରେ ମାରିବ, କେତେ ଦିନରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାମ ସରିଗଲା, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। 2 ମାସ କଲୋନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, 2 ସପ୍ତାହ କଲୋନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, 2 ବର୍ଷ
କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶଶାନ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଚଳୁଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତି, ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଷା। ଭାଷା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖୁଛି, ମତେ ସିନା କୁଇ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା କି ନାହିଁ? କୁଇରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ ହେଲା? କୁଇରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ହେଲା? କୁଇରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ କଣ ହେଲା? ଭାଷା ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କଟକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି। କୁଇ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରେମ କରି ନାହିଁ, ସେ ଉନ୍ନତି ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇବ, ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନିଜ ଭାଷାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, ନିଜ ଭାଷା। ଯାହା ତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ କୁଇ ଭାଷାର ଦୋକାନରେ ମାଗୁଛୁ, ଯଦି ଦେବନେ ତତେ କୁଇ ଜଣାନେ ତୁଇ ଟିକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ କଣ କଣ ମନ କଣ? ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଦୁଃଖ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କୁଇ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଭାଷାକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭାଷାର ହୀନ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ଯୋଉ ଜାତି ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସିଲେ, ଆମ ପାଇଁ କୁଇ ଗୀତ ଲେଖିକରି ଗଲେ, ଗଲେ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଗୀତ ଏବେ ଯାଏ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଗୀତ। ଆମର ଗୀତ କଣ? ଖାଲି ବାଜା ବାଜୁଥିବ, ଡିକି ଚିକୁଡି ଡୁଙ୍କୁ ଡୁକୁରୁ ଡୁଙ୍କୁ ଡୁକୁରୁ ସରିଲା। 2 ମାସ ପରେ ଗୀତ ବି ହଜିଯିବ, ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ବି ହଜିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ କାଳଜୟୀ ଗୀତ ଗୁଡାକ, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଆନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ଜମିରେ କାମ କଲା ବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଝାଡୁ କଲା ବେଳେ ଗାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଭାଷାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଭାଷା ଲୋପ ହେଲେ ଆପଣ ଲୋପ ହେଇଯିବେ। କୁଇ ଭାଷା କହିବା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭାଷା ତ ଟିକେ ବି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାଷାକୁ ଭାଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କରିବେ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କାହିଁ କରୁଛ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କରିଦଉନ, ନାଇଁ କି? ସନାତନୀ ଭାଷା ହେବ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ନିଜ ଭାଷା ଅଛି। ଏବେ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଜାତିକୁ ନେଇ ଜାତି, ଆହୁରି ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜାତି ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଆପଣ ପଢିବେ 11 ପଦ। ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ହେବ। କଣ ହବ? ଆଉ କଣ ହବ? ପ୍ରଥମରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଚାରିଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଯୋଉ ବମ୍ ଗୁଡାକ ବନେଇଲେ ବିକ୍ରି କେମିତି ହେବ? ଏବେ ଲଡୁ କାହିଁକି ବନେଇଛି? ବିକିବା ପାଇଁ। ଖଜା କାହିଁକି ବନେଇଛି? ବିକିବା ପାଇଁ। ଚାଉମିନ କାହିଁକି ବନେଇଛି? ବିକିବା ପାଇଁ। ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ବନେଇଛି? ବିକିବା ପାଇଁ। ବାଇକ୍ କାହିଁକି ବନେଇଛି? ବିକିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ଦେଶ କଣ କରନ୍ତି? ବମ୍ ବନାନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲାଣି। ରାତି ଦିନ ବୋମା ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ? ତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତାପରେ ବିପ୍ଳବ ହବ, ତାପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। କାରଣ ଏତେ ବମ୍ ପକାଇଲା ପରେ ଭୂମି ହଲିବ, ହଲିବ ନା ନାହିଁ? ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଆଗକୁ ବଡ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ତାପରେ ଲୋକ ମରିବେ, ତାପରେ ମହାମାରୀ ହେବ। ମହାମାରୀ ହେବ। ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ପରା ମରିବେ। ଜମିରେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, କଣ? ଫ୍ରିରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି,
হ্যাঁ প্রিয় মানে অমৃত ভারতরে কোন চালছে ଏବେ অমৃত কাল এই অমৃত কাল আসিলা পরে মধ্য 80 কোটিরু অধিক লোক মাগনা চাউল দয়ারে বঞ্চিଛନ୍ତି এটা সরকারর গর্বর বিষয় নয় এটা সরকার ପାଇଁ লজ্জার বিষয় অপমান বিষয় তবে আমার বুড়া বাহারে যাই কହୁଛି ଆମର ଦେଶରେ ଆମେ 80 କୋଟି ଲୋକକୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦଉଛୁ ହସି ଦେଲେ ସେମାନେ ହସି ଦେଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯୋଉ ଦେଶରେ 80 କୋଟି ଲୋକ ମାଗଣା ଚାଉଳର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇକରି ଭାଇ ମାନେ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ମିଳିଗଲା ସେ ଚାଉଳ ଖାଇକରି ଗଛ ତଳେ ବାଣି ଟେକି କରି ପେଟ ଦେଖାଇକି ଶୋଇଥାଉଛି କିଏ ଜୁଆ ଖେଳୁଛି କିଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛି କିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ ଆମକୁ ଚାଉଳ କାହିଁକି ଦେଲେ ତାର ଗୁଡେ କାରଣ ଅଛି ଚାଉଳ ନଦେଲେ ଏ 80 କୋଟି ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଆମକୁ ଚାକରି ଦିଅ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଅ ବୋଲି ଆମକୁ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦେଇକରି ଏ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ବନାଉଛି ରୋଡ କନ୍ଧମାଳର କୁ ଲୋକ ବନାଉଛି ରାସ୍ତା କିଏ ବନାଉଛି ବଡ ବଡ ଗାଡି ବନାଉଛି ମାଟି ବହୁଛନ୍ତି ବାଲି ବହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଏଟା ମେସିନ କରୁଛି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମାଲାମାଲ ହଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆଗ ମଣିଷ ମାନେ ବନାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲ୍ଡିଂ କିଏ ବନାଉଛି ମେସିନ ବନାଉଛି ଗାତ ଖୋଳିବ ମେସିନ ଢଳେଇ ବି କରିବ ମେସିନ ଏବେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ ପଳେଇ ଆସିବ ଚୂନ ବି ମାରିବ ମେସିନ ଆଗକୁ ଦେଖ ପାଠ ପଢାଇବ ମେସିନ ଅପରେସନ କରିବ ମେସିନ ଦୋକାନ ଚଳାଇବ ମେସିନ ବାକି ଲୋକ କଣ କରିବେ ଯୋଉଦିନ ଏ 80 କୋଟି ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଭୋକରେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରିବୁ ଜାଣିଥାଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହବ ଆମର ଆଦିବାସୀର କି ଦରକାର ଭୋଟ ପାଇଁ ଦରକାର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦରକାର ଯେ କରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଇସା କମାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ କି ଦରକାର ହବ ଆମର କି ଦରକାର ଅଛି ଆଦିବାସୀର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଆଦିବାସୀ ବୁଝି ଯେ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମହାମାରୀ ଆସିବ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ ଆମେ ତ କେମିତି ସେମିତି ପାଣି ପିଉଥିଲୁ କି ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି କନେକ୍ସନ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଏବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ପାଣି ଦିଆହବ ମେସିନ ଲଗା ହବ ପଇସା ବାନ୍ଧ ତ ପାଣି ନହେଲେ ଟୋପେ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କାଟିବା ପାଇଁ ପୋଲରେ ଚଢୁଥିଲେ ଏବେ ପୋଲରେ ଚଢବା ଦରକାର ସିଆର କଟି ଦଉଛି କଣ ସବୁ ତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଦେଇଛୁ କରିଛୁ କି ନାହିଁ କରିଛୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର କେତେ ଭଲ ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ତମର ପଇସା ନେଇ ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ ସେମାନେ ଦରଦାମ ବଢାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଇରେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି 5,000 କଣ କରିବେ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ସପ୍ତାହ ମଦ ପିଇ ଦେଲେ ସରିଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ଚଳିଲା ବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଆଳୁ ବି ଗୋଟେ କେଜି ମିଳିବ ଆଳୁ ବି ଗୋଟେ କେଜି ମିଳିବ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବାହାଦୁରୀ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କଣ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆଗକୁ କଣ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆମେ ଅନ୍ତିମ କାଳର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ
যদি জীবন এবে ବି ঠিক নাই ঠিক କରନ୍ତୁ ঠিক ଥିଲା ପରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି କେତେଟା ବସିଛନ୍ତି ପୁଡ଼ିଆ ଧରିକରି ଧନମଣି ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା ମଦ ଖାଇଯିବ ନା ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିଯିବ ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନାଳେ ନାଳେ ହେଇକି ଯିବ। ଆମର କେତେଟା ଆସି ଗତଳେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିଲ ତମେ ତମ ଗାଁରେ ଗଛ ନାହିଁ ମିଟିଂ ଆସି ଗସ୍ତରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ତୁମେ ଦେଖ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ମିଛ କଥା କହୁନି ଏଠି ଯେତେ ବସିଛୁ ସେତିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ କଣ ଆଗକୁ ମିଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ତମକୁ ମିଟିଂ ମିଳୁଛି ସୁବିଧା ଆସି ବସିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଟାଇମ ଆସିବ ଟାଇମ ଆସିବ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ଆସିବ ସେ ଗଛ ଛାଡି ଘୁଞ୍ଚୁ ନା ସେ ଗଛ ତଳେ ନେଇକି ସେ କାଇ ପିପୁଡି ଭଳିଆ ଥାଉଛନ୍ତି ଛାଡିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥର ମା ମାନେ କଣ କରିବ ତମର ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଗଛ ତଳକୁ ଯିବେ ମା ମାନେ ଗଲା ବେଳକୁ ଖାଇବାଟା ବି ଟିକେ ପଖାଳ ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ଦେବ ବାବୁ ସେ ଗଛ ତଳେ ଖାଇ କରି ଥା ଏଠି ଟାୱେଲ ଗୋଟେ ନେ ବିଚାଇ କରି ଶୋଇବୁ ହେଲା ଝାଡା ଫାଡା ଲାଗବ ହେଲେ ଢାଳ ନେଇ ତା ଗାଡି କୁଆଡେ ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଇ କରି କି ଲାଭ କଣ ଏଡେ ବଡ ବଡ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୋର କଥା ଯଦି ତମର କାନକୁ ପଶୁ ନାହିଁ କିଏ ବୁଝାଲେ ପଶିବ। ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନଥିବ କଣ ଲେଖା ରହିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପୋଖରୀ କିଏ ଖୋଲୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ଖୋଲୁଥିଲେ ଏବେ ପୋଖରୀ କିଏ ଖୋଲୁଛି ଜେସିବି ଆମର ବାପାଟା আর জেসিবি খোলি দেলে আমাকে পয়সা সরকার দেবো যে জেসিবি লোকায় খোলিছি সে পয়সা দেবো আমি খালি বোকা মনে দেখি করি বাবা 15 দিন পোখরি খোলি তো না পোখরি খোলি নাই জেসিবি তোমার পেট্রোল লাত মারিকে যাচ্ছে বুঝু না দেবে যায়। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳର ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଟା ସରୁ ତା ଆଗକୁ ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଶେଷ କାଳର କଣ ଚିହ୍ନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ ତାପରେ ଆପଣ 12 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ଗୃହ ଓ କାରାଗାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଡ଼ନା କରିବେ। 12 ପଦ ପଢିଲେ କି ନା ଆଜ୍ଞା 12 କିନ୍ତୁ এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ସମାଜ ଗୃହରେ କାରାଗାରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଡ଼ନା କରିବେ ଆଉ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ତୁମେ ମାନେ ରାଜା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଛାମୁକୁ ନିଆଯିବ। ଏବେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି କରି ଥାନାକୁ ନିଆ ହଉଛି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ କାହାର କ୍ଷତି କରୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କ୍ଷତି ଆଗ ଆମେ ମଦ ଖାଉଥିଲୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିଲୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲୁ କିଏ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାପ କାମ ଛାଡି ଆମେ ଭଲ ପଡିଗଲୁ ସେଇଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ପଛରେ ଅଛି ଥରେ ଜଣେ ଆମର କନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କଡ ବୁଦ୍ଧି ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଧର ବୁଦ୍ଧି ପଛରେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି କନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ପଛରେ ଅଛି ଆକୁ ଯେବେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା ସାମ୍ନାକୁ ତାକୁ କେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ କି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର କନ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶୋଇବା ଭାଗ ଗୁଡାକ ଯେବେ ଯଦି ଚେଇଁଲେ କଣ ହବ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିଲେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ ନାନା ପାପରେ ଥିଲେ କିଏ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ଏସବୁ ଛାଡି ଆମେ ଭଲ ପଡିଗଲୁ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ
তুমি আদিবাসী লোক খ্রিস্টিয়ান হই পারব নাই। আমার গোড় তলে থিব, আমি নচাইলে তুমি নাচুথিব, আমার ইশারা নাচুথিব, তোমার ঝিও ভৌণীকে আমি অত্যাচার করুথিব, তুমি আমার আজ্ঞা আজ্ঞা বলি বলুথিব। আমার ଏବେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ଚାମଚା ମାନେ କାମୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଲାଲ ମାନେ କାମ। ନହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି କରିବ ପିଟିଲେ ଆଉ ତଳେ ପକାଇ ବୁଟରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲାତ ମାରୁଥିଲେ, ଏ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୋଉଠି ଥିବେ? ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଖିଆ, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଥିବେ? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ମାନେ ତୁମେ ମଦ ପାଅ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଅ, ଚୋରି କର, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଅ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଲ ପଢିବାକୁ ଦେବୁ? ଆମେ କେବେ ଭଲ ପଢିଲୁ? ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ। ମଦ କେବେ ଛାଡ଼ିଲୁ? ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ। ବ୍ୟଭିଚାର କେବେ ଛାଡ଼ିଲୁ? ଚୋରି କେବେ ଛାଡ଼ିଲୁ? ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କେବେ ଛାଡ଼ିଲୁ? ନାନା ଅଭଦ୍ର ଅଶୁଚି କାମ କେବେ ଛାଡ଼ିଲୁ? ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ ତେବେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଭଲ ପଢିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢି ପାଠ ବି ପଢି ନଥିଲେ, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଛୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେଇଛୁ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କଣ ପାଠ ପଢିବ ରେ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପିଲା ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହୀନସ୍ତା କରିବେ ସେ ପାଠ ଛାଡି ପଳେଇ ବସିବେ। ହଇରେ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ? ତୋ ବାପା କେବେ ପାଠ ପଢିଥିଲା? ଗାଈ ଚରଉଥିଲା ପରା ତୋର ବାପା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ, ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ? ଯାରେ ଯା ପାଠ ପଢିବ। ସେ ପିଲାକୁ ଏମିତି ହୀନସ୍ତା କରିବେ, ସେ ପିଲା ନିଜେ କହିବ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଇଭେନ୍ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢେଇବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନେଇବେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢି ମାର୍କ ବି ଆଣିବ, ସେ ତାକୁ ମାର୍କ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ଦେବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ କଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏସପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହେଇ କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକ ଟିଚର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦବାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ବେପାରୀ ଆସିବ ଆଦିବାସୀ। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସତେ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ନଥିବା ପାପ ଏ କରି ପକେଇଲା। ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଭଲ ପଢିବାଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ଚିହ୍ନିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ? ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆସିଲା ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପଢିଲେ, ସଭ୍ୟ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖିଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ଆସିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆସିଛି। এইটা লোকକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଲାମ ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କାଳରେ କଣ ହବ? ଯେ ତାଡ଼ନା ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଇ ଏବେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କାଲିକି ମୁଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବି କି ମତେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରି ଜେଲରେ ପଠାଇ ଦେବେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାଲିକି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ଜେଲ ହେଇଗଲା, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରି ଯାଇଥିବ ବୋଲି, କି ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଯାଇଥିବି, କି ଚୋରି କରି ଯାଇଥିବି, ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ସକାଶେ ଯାଇଥିବି, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିବା ସକାଶେ, ସଚେତନ କରାଇଥିବା ସକାଶେ, ପାପ ଛଡାଇଥିବା ସକାଶେ କୁକର୍ମ କରିଯିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଦ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଜୁଆ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆସିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ବି ଏଠି କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଲୋକ, ନିଶା ସେବନ କରିବା ଲୋକ, ପାପରେ ମନ୍ଦରେ ଅଛ, ଛାଡି ଦିଅ। ପାପ କରି ଆପଣ ପାପ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରିବେ, ପାପ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ, ନିଶା ଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ,
ପାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାପରେ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବାଇବଲର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଏଟା ମିଛ କଥା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସତ୍ୟ ଲେଖାଇଛି, ଇଂରାଜୀରେ ସିଓରଲି ଲେଖାଇଛି। ସିଓରଲି ମାନେ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହଉଛି ଶୀଘ୍ରକୁ କ୍ୱିକଲି ଲେଖା ହଉଛି। କ୍ୱିକଲି ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଓରଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୱିକଲି। କ୍ୱିକଲି ମାନେ କଣ? ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ଆସୁଅଛି, କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରି ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜଗତର ଶେଷ କାଳର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। କଣ ହବ? ତାଡ଼ନା ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 16 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଲୁକ ତାର 21:16 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତାମାତା, ଭ୍ରାତା, ଆତ୍ମୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ସମର୍ପିତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକେ କାହାରିକି ବଧ କରିବେ। ପୁଣି ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। କଣ ଏବେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି? ବାପା ମା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତୁ ଘରେ ରହିବୁ। ଗାଁ ଲୋକ ତ ବାହାର କଲେ, ଏବେ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୁଇଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଇଁ ତମ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। এইটা চালিছে। মানে ଆପଣ ଘୃଣିତ କେବଳ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସମାଜର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘୃଣିତ ହେବେ। ଯୀଶୁକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପୃଥିବୀରେ ଭଲ ଥିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ସ୍ୱର୍ଗର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି का गारंटी ଆମର ବୁଢା କହିବ କି ନାହିଁ, ये गारंटी का गारंटी है। कौनटा गारंटी? स्वर्ग ग्यारंटी। जे मन परिवर्तन करिछि, स्वर्ग ताहार अटे। मन परिवर्तन ହେଇଛି କି? लुगा परिवर्तन ହେଇଛି, गाड़ी परिवर्तन ହେଇଛି, ଶାଢୀ परिवर्तन ହେଇଛି, मन परिवर्तन ହେଇଛି କି? प्रिय भाई भौणी माने, एटी दुख थिबो, एटी निंदा थिबो, एटी अपमान थिबो, एटी ताड़ना थिबो, किंतु टाइम आसीबो, सब शेष हबो, आनंद आरंभ हबो। आनंद मस्त खोलंतु मत्ती पुस्तक 25 पर्व। तो सुंदर कथा लेखा अछि। मत्ती 25 रो 21। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିବେ, ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଠି ତାଡ଼ନାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ନିନ୍ଦାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ଅପମାନରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ତାଡ଼ନା ମିଳୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ବଚସା ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଦେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 5 ତାର 10, 11, 12। ହଁ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି ତାଡ଼ନା? ଚୋରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ। ଏଟା ତ କେବଳ ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୋଲିସ ଗାଡି ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଗାଁରେ କିଏ ମଦ ରାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ଏ ଗାଁର ଦେଶୀ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏ ସହରର ମଦ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇବାରୁ ଆମର ଦୋକାନର ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛୁ, ଆମେ ତମକୁ ପଇସା ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦ କର। ସେଟା ବି ତ ମଦ ଦୋକାନ, ଏଟା ବି ମଦ ଦୋକାନ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାଇଡରେ ମଦ ଦୋକାନ ଥାଉଛି। କୋଉଠି ମଦ ଦୋକାନ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା। ଏପଟେ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଏ ପାଖେ ମଦ ଦୋକାନ, ଏ ପାଖରେ ଥାନା। କୋଉଠି କଥା କହୁନାହିଁ, ମୋର ସହରର କଥା କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଦିନେ ସେ ଛକରେ ଠିଆ ହେଲି, ବା ବଢିଆ, ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ, ଏଠି ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଏଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି କଣ? ଗାଁ ଗହଳିର ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଚୋପା ହେଇଗଲା। ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଧରିଲେ ସେଟା ମଦ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଭୁଲ କାମ କରିବା ସକାଶେ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖରାପ କାମ ଛାଡିବା ସକାଶେ। ଯେବେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରିବେ, କଣ ଲେଖାଇଛି ଭାଇ? କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଯେ ତାଡ଼ନା ପାଇବ ସ୍ୱର୍ଗ ତାହାର, ଯେ ତାଡ଼ନା ପାଇବ, ଯେ ତା ପାଇବ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ଏବେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ କଣ କରିବ? ତଳେ ଲେଖାଇଛି ଆନନ୍ଦ କର ଆଉ ଉଲ୍ଲସିତ, କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ତମର ପକ୍କା। ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ପାଉଛନ୍ତି, ଅପମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲେ। ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପକ୍କା ତାଡ଼ନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କନ୍ଧମାଳରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଏବେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ରେ ବାପା, କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ, ଏବେ ଛାତ ଘର କଲେ, ଆହୁରି ଏବେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲେ 3 ମହଲା ଘର କରିବେ, ନାଇଁ ତ ଭଲ ଭଳି। ପୁରୁଣା ଗାଡି ପୁଡେଇଲେ, ନୂଆ ଗାଡି କିଣିଲେ, ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗଲେ, ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଇଥିବେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କନ୍ଧମାଳର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକୁ ବୁଲେଇବି, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣେଇବି ବୋଲି। କାରଣ ଟାଉନର ଲୋକ କଣ, ତାଡ଼ନା ନ ଆସୁ ବୋଲି କାନ୍ଥକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ କବାଟ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାମିକା ଦାମିକା କୁକୁର ବସୁଛନ୍ତି ନ ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ତାଡ଼ନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସକାଶେ ତୁମେ ନିନ୍ଦିତ ହବ, ତାଡ଼ିତ ହବ, ଘୃଣିତ ହବ, ଇଭେନ ତୁମର ପରିବାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲୁକ 21 ପର୍ବ 24 ପଦ, ଲୁକ 21:24।
ଆଉ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗାଧାରରେ ହତ ହେବେ ଓ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟକୁ ନୀତ ହେବେ। ପୁଣି ଜାତି ମାନଙ୍କ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଦଳିତ ହୋଇ ରହିବ। ଟାଇମ ଆସୁଛି ଜେରୁସାଲେମ ପଦ ଦଳିତ ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ ବି ସେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 25 ପଦ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ହଁ। ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ପୁଣି ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ହଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମ ସହ ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ପଢିଦିଅ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏ 7ଟା ଷ୍ଟେପ ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳରେ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ 7ଟା ଷ୍ଟେପ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ଏ 7 ଷ୍ଟେପ ଘଟି ସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାଜା ଆସିବା ଦରକାର, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଦିନ ତୁରୀ ବାଜିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବେ। ଶୋଇଥିବା ମା ମାନେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପଖାଳ ଖାଉନି ମିଟିଂ ଆଇବା ଦିନ। ବାକି ଦିନ ପଖାଳ ଖାଅ, ମିଟିଂ ଦିନ ଉପବାସ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ମା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ। ଏମାନେ ପିତରଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ମାନେ କାହାର ଭଉଣୀ? ପିତରଙ୍କର ଭଉଣୀ। ପିତର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜାଗାରେ ଶୋଉଥିଲା, ଗେସିମନି ବଗିଚାରେ। କୋଉଠି ସେ ପର୍ବତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରୂପାନ୍ତରିତ, ସେଠି ବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ପିତରକୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକାଇଦେଲେ, ସେଠି ବି ମାନେ ଯୋଉଠି ଯିବେ ସେଠି ଶୋଇବେ। ମାନେ ଜାଣିବ এটা পিতরর এক ভଉଣୀ ହେଇଥିବ। কে জানে তাଙ୍କର ପିତର ଦିଗାଲ ବି ହେଇଥିବ। ପିତର ଦିଗାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ। କାହିଁକି ଶେଷ କାଳର ଏ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ପର୍ବ 26 ପଦରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ପଢି ପଢି ଯିବା। ଲୁକ 17 26 ରୁ 30। ହଁ। ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ନହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ କଣ? ଭୋଜନ ପାନ। ଶେଷ କାଳର ମୂଳ ଚିନ୍ତା କଣ? ଭୋଜନ ପାନ। ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଲା କି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହୋଟେଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଭିଡ଼ ଥିବ। କେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯେତିକି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିବ, ସବୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ 10ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ଛଡା ହବ ସେଇଟା ସରିଯିବ। ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ, ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ, ଖାଲି ଖାଇବାଟା। ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ, ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ହେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ତାପରେ ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ, ଏଠି ବି ଭୋଜନ ପାନ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ମାନେ ଶେଷ କାଳର ମୂଳ ଚିନ୍ତା କଣ? ଭୋଜନ ପାନ। ତାପରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମାନେ କଣ? ବିଜନେସ, ବେପାର। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର କୋଉଟା ହେବ? କନ୍ଧମାଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବନାଇছে ତମର କାର ଯିବା ପାଇଁ, ନା ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ? କଣ ଭାଇ? ବ୍ୟବସାୟ, କିଣା ବିକା ଚାଲିବ। ଆଜିକାଲି
ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି କିଣା ବିକା, ଖାଲି ବିଜନେସ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଝିରେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷରେ କଣ କରିଛି? ଜଣେ କହିଲା ତମେ ଯୋଉ ବିକି ଖାଉଛ ନାଇଁ ନା କଂଗ୍ରେସ ଆକା କରିଛି। ଚୁପଚାପ ପଳେଇଲା। କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷରେ କଣ କରିଛି? ତମେ ଯୋଉ ବିକି ଖାଉଛ ନାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଆକା କରିଛି। ଚୁପଚାପ ପଳେଇଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ବୁଢା 24 ବର୍ଷ ଥିଲେ, କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ଷ ବି ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ କଣ ହବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖ କଣ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଠି ବି ଭୋଜନ ପାନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ। ଏବେ କଣ ଖଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ରେଲବାଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ବିକ୍ରି। ଆମେ ବାପା କାରଣ କେବେ ଭାବି ନଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି କିଏ ବିକି ଦବୁ ବୋଲି। ଭାବିଥିଲୁ କି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିକ୍ରି ହେବ ଜାଣିନଥିଲି, ରେଲୱେ ବିକ୍ରି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଖଣି ବିକ୍ରି ହେବ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଚାଲିଛି, କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆମ ନାଁରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ ଅଛି, ବିଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି। ସବୁର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଲୋନ ଅଛି, କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି କିଣିବେ ବୋଲି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଗାଈ ଗୋରୁ କିଣିବେ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କିଣିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି କିଣିବେ, ଏମଏଲଏ କୁ କିଣିବେ, ଏମପି କୁ କିଣିବେ, ଖାଲି କିଣା ବିକା। ଏବେ ହଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତ କଣ ଚାଲିଛି ଏବେ? କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ତାପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଏଇଟା ଶେଷକର ଚିହ୍ନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବନୀକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସହରୀକରଣ। ବନୀକରଣ ମାନେ କଣ? ଚାରିଆଡେ ଗଛ ଲଗା ହବ, ଗ୍ରୀନ 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 କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରାଯିବ? ସହର କରାଯିବ। अपने पर्वत रे ठियाई देखंतु, दारिंगबाड़ी ऊपर से कैसे दिख रहा है। आपण देखि पारिबे। आपण भुवनेश्वर चांद माने घर देखबे खाली नती देखुथु एते। ए तो भुवनेश्वर बॉम्बे गले केति थिबो, आरि गले केति थिबो, खाली घर। मोर प्रिय भाई भौणी माने, एटा शेष काल चिन्ह। समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट, समस्त विषय। तापर कौन लिखा अच्छे? किंतु लोटस सदम बाहरी जीवा दिन आकाश अग्नि गंधक वृष्टि समस्त विनाश कला। मनुष्य पुत्र प्रकाशित होगा दिन से प्रकार घटिब। भावी देख, एटा कहानी नुह मोर भाई भौणी माने, एटा कहानी नुह, एटा हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक सत्यता। एटा जीशुकर आगमन पूर्वर जहाँ जहाँ घटब से आपको कहली, ए सब घटी सारी। कालीर आज दुईटा मेसेज मिसा शुणवे, आप जानवे 1% विलंब होबार कारण ना। नॉट इवन ए सिंगल परसेंट, 1% भी नहीं। केते बेले भी जीशुकर आगमन हो पारे। एबे समस्त को मन फेरैबा पाई प्रभु सुजोग दउछन। समस्त से आदिवासी हो, हरिजन हो, ब्राह्मण हो, कर्ण हो, सनातनी हो। एबे माने काई कि हिंदू बोली कहू नांती, सनातनी बोली कहउछंती। हिंदू बोले सब अछन, पाणो खड्रा हाड़ी सब। अले एमान को कष्ट लागि जाउछि। हाड़ी भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू, खड्रा भी हिंदू, ए भी हिंदू। देखो केते हम हिंदू नहीं 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 नहीं, एबे हम हिंदू नहीं, हम होछ सनातनी। की तनी तुम्हें जिया भी हो। मोर प्रिय भाई भौणी माने, आपण ख्रिस्टियन हुअंतु, हिंदू हुअंतु, सनातनी हुअंतु, ब्राह्मण हुअंतु, आदिवासी हुअंतु,
ଭାରତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଯଦି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବେ ତ ସଜାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ସାତ ପାଞ୍ଜିରେ ଯିବେ। ସେଠି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଦେଖାହେବନି, ଦେଖାହେବନି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର 18ଟା ନଥିବେ, ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ନଥିବେ, ସବୁ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ନଥିବେ, ସବୁ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ନଥିବେ, ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ନଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଶ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲି, ପୁରୀ ଟିକେ ବନେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ 18 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବନେଇକରି ଦେଲି। କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି? ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଖାଏ ସେ ଯାଏ। ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯାଇନି ବୋଲି କହୁନି, ପାଖରେ ବସବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଖାଏ ସେ ଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି? ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆହୁରି କିଏ ଖାଉଛି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଦାତା ମାନଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ପଳାଉଛି ସେ ନେତା ମାନଙ୍କ ପେଟ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଆମର ଅପେକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ଥାନ୍ତେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଜଗିଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟା ଥାଏ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଥାଏ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସହବାସ କରୁଥିଲେ, ଧରା ପଡି ମାଡ ଖାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିକରି କଣ କଲେ? ନାହିଁ, ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇଦେବା, ଏ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ସେ ପୂଜାରୀ ରେଡି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଭୋଗ ନେବ, ଏ ଲୋକ ପଳେଇବ, ତାର କାମ ସେ ଚଲେଇବ। ନହେଲେ ଦେବଦାସୀ ମାନେ କାହାକୁ ବାହା ହଉଥିଲେ? ଦେବଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରତିମାକୁ ବାହା ହଉଥିଲେ। ତ ପ୍ରତିମାକୁ ବାହା ହେଇ ଛୁଆ କେମିତି ପାଉଥିଲେ? ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜୟ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ବି ଜମା ହେଇନାହିଁ। କେବେ ବୁଝିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦଉଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଯାହାର ବି ଥିବ ବଳିଷ୍ଠ ଥିବ। ଝିଅ ହେଲେ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ, ପୁଅ ହେଲେ ନଦୀରେ ଭସାଇଥିଲେ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଏବେ ଯାଏ। କେବେ ବୁଝିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆମର ହାତରୁ ଏମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କାହାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା? ଆପଣ ଯଦି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବେ, ଗୁଡେ କାହାଣୀ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସେ କିଏ ହଉ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ସେ ସନାତନୀ ହଉ, ସେ କରଣ ହଉ, ସେ ଆମେରିକା କି ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ହଉ କି ତେଲୁଗୁ ହଉ କି ତାମିଲ ହଉ, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆସିବେ ବିଚାର କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦଟି ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର 30 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅନାଜ୍ଞତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ